दाऊद केवल निजर लाभ विषय चिंतित नथिले। आमे एक कथा शिक्षा करू जे वास्तव नेता क्षणिक लाभ विषय चिंता करे नाही, किंतु न्यायाचरण करे, समाजर हित चिंता करे। आज आमर लाभ विषय केवल आम माने चिंता करी व्यतिव्यस्त अच्छु ना समाजर हित निमंते चिंता करूछु। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे आपण के पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आमने बहुत आनंदित जे आपण नियमित एई कार्यक्रम देखुचंती, एहा द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउचंती। आ माने आशा करू जे प्रभुकर अनुग्रह एवं दयारु आपण एवं आपणकर परिवार भलरे अछंती। एई कार्यक्रम संपर्क रे अन्य मानक मध्य सूचना दियंतु, जेमिति कि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जदि ए पर्यंत आम संगे जोगाजोग करिनाहांती, टीवी स्क्रीन रे दिया जाउथबा फोन नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रिय बंधु, आमे अध्ययन करी देखिथिलु जे साउलंकर मृत्यु परे अब्नर साउलंक पुत्र ईशबोशत को इस्राएलर राजा कले ओ दाऊद जिहुदार राजा हले। किंतु आमे जेतेबेले चतुर्थ अध्याय को आसु, आमे कथा देखु जे अब्नर ईशबोशत को राजा भाबरे ठिया करथिले ओ तांको सैन्यर सेनापति थिले। से मृत्युवरण करिबा संवाद ईशबोशत को दुर्बल करि देथिला। से अब्नर मृत्यु घटना सुनी निजको निसहाय मने करुछंती, कारण ईशबोशत ईश्वरंक उपरे निर्भर न करी मनुष्य उपरे निर्भर करुथिले। आमे चारि पर्वरे ईशबोशत को मृत्युर संवाद सुनु। जो माने ईशबोशत को बध करथिले से माने तांकर मस्तक नै दाऊदंकर निकट को जाउछंती। से माने हुएत दाऊदंक ठारू पुरस्कार आशा करिथिबे, कारण से माने दाऊदंक विपक्ष को बध करी कहंती। किंतु दाऊद ईशबोशत को विपक्ष बोली मने करुनाहांती। ताहांकु हत्या करथिबा लोकंकु से समुचित दंड देउछंती। आमे दाऊदंकर न्यायचरण विषय को देखु। तांकर कौन लाभ हब से कथा से चिंता करुनाहांती, किंतु ईशबोशत जे साउल राजांकर पुत्र ताहा से चिंता करुछंती। दाऊद केवल निजर लाभ विषय चिंतित नथिले। आमे ए विषय शिक्षा करुचु जे वास्तव नेता क्षणिक लाभ विषय प्रति ध्यान दिए नाही, किंतु न्याय प्रति से ध्यान दिए। आज आमे आमर लाभ विषय चिंतित बा जो दायित्व प्रभु आमानकु देइछंती सेथिरे विश्वस्त रहिबा विषय मनोयोग करुछु। तेबे आसंतु आजर अध्ययन मध्यकु जीवा एवं ए सब विषय पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे सुंदर मनछुआ गीत सुनिबा। सुविबा भंगा बिना तारे
ଭୁଲିଗଲି ସବୁ ପ୍ରଭୁ, ଭୁଲିଗଲି ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିଲେ କହି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ହେ ସବୁକୁ ଦେବି ଏଡ଼ାଇ। ତୁମେ ମୋ ଶରଣ ଗୋଲାପ ସୁରଭି, ତୁମେ ମୋ ଶରଣ ଗୋଲାପ ସୁରଭି, ଅଟ ଆସି ସରବା ଆଉ କି ଝରିବ ମୋ ଆଖି ପତାରେ, ଆଉ କି ଝରିବ ମୋ ଆଖି ପତାରେ, ଅନୁତାପ ରସନୀର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମର ଝଙ୍କାର, ଆଉ କି ଶୁଭିବ ଭଙ୍ଗା ବୀଣା ତାରେ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମର ଝଙ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ପର୍ବର 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସିବୋଶତର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟାର ସମୟ କ୍ରମଶଃ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମୟ ଏକ ଘୋର ଦୁଃଖଦାୟକ ସମୟ ଥିଲା। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାଟି ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅଂଶରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏପରି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସେହିସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଓ ନିଜ ନିଜକୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଧାରି ନେଉ। ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଦାଉଦ ହିବ୍ରୋନରେ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଉପରେ ରାଜା ହେଲେ। ସେହି ହିବ୍ରୋନ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବନର ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସିବୋଶତକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉପରେ ରାଜା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ମାତ୍ର ଅବନର ସାଉଲଙ୍କର ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସିବୋଶତର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଲେ ଓ ଇସିବୋଶତ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଅବନରକୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ଫଳତଃ ଅବନର ଓ ଇସିବୋଶତ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ଭାବ ଜାତ ହେଲା ଓ ଅବନର ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାଉଲଙ୍କର ପକ୍ଷ ନ ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କର ପକ୍ଷ ହେଲେ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବନର ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କଲେ, ଯେହେତୁ ଜୋଆବ ମଧ୍ୟ ଅବନରକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। କାରଣ ଅବନର ଜୋଆବର ଭାଇ ଅସାହେଲକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ଜୋଆବ ତହିଁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅବନରକୁ ବଧ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସିବୋଶତ ଅବନରକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ବିନା ସେ କେବେ ହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସିବୋଶତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ହିବ୍ରୋନରେ ଅବନର ମରିଅଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିହୋଳ ହେଲେ। ପୁଣି ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସିବୋଶତର 2 ଜଣ ଦଳପତି ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ନାମ ବାନା ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ ରେଖବ। ଏମାନେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶଜାତ ବେରୋତୀୟ ରିମୋନର ପୁତ୍ର, କାରଣ ବେରୋତ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ୟାମିନର ଅଧିକାରରେ ଗଣିତ। ମାତ୍ର ବେରୋତୀୟମାନେ ଗିତୟିମକୁ ପଳାଇଲେ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ
ଦେଖନ୍ତୁ, ବେରୋତୀୟମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଗୀତୟିମ୍କୁ ପଳାଇଲେ ଓ ସେଠାରେ ବସବାସ କଲେ। ବେରୋତ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଥିଲା, ଯାହାକି ବିନ୍ୟାମିନ୍ର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲା। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଆମେ ମଫିବୋଶତର ପରିଚୟ ପାଉଅଛୁ, ଯେ କି ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନର ପୁତ୍ର, ମାତ୍ର ସେ ଛୋଟା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଫିବୋଶତ ସାଉଲଙ୍କର ନାତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଓ ଏହି ମଫିବୋଶତର କାହାଣୀଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ଓ ଜୋନାଥନ ପରସ୍ପର ନିୟମ କରିଥିଲେ ଓ ଦାଉଦ ଜୋନାଥନର ବଂଶ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କାରଣ ଜୋନାଥନ ଓ ଦାଉଦ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଓ ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦାଉଦ ଜୋନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫିବୋଶତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଦାଉଦ ସାଉଲ ଓ ଜୋନାଥନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୟା କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମଫିବୋଶତ ଯିଏକି ଏକ ଛୋଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ମେଜରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା ଓ ଦାଉଦ ତାହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସିବୋଶତର ହତ୍ୟାକାରୀ ଏହି 2 ଜଣ ରେଖବ ଓ ବାନା ଥିଲେ। ଏମାନେ ବେରୋତୀୟ ରିମୋଣର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ଅବନରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଇସିବୋଶତକୁ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହା ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଇସିବୋଶତକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତହିଁର ବିପରୀତ ଘଟିଲା। ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ତହିଁର ବିପରୀତ ଘଟିଲା। 4 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସିବୋଶତକୁ ବଧ କରି ତାହାର ମସ୍ତକ ଆଣି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦାଉଦ ବୋଧହୁଏ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିବେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତହିଁରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ସେ ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଦାଉଦ କେବେ ହେଲେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନଥିଲେ, କାରଣ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସେହି ଅମାଲିକୀୟ ଯୁବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରି ସେହି ସମ୍ବାଦ ଆଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଲା, ଦାଉଦ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 4 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯାହାକି ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରେଖବ ବାନାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଦାଉଦ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅମାଲିକୀୟ ଯୁବା ପ୍ରତି ଦାଉଦ ଯେପରି କଲେ, ସେହି ଇସିବୋଶତକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। 4 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କର ମନୋଭାବ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି କେହି ହସ୍ତ ଉଠାଉ। ଇସିବୋଶତ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରୁନଥିଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଦିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସେହି ହିବ୍ରୋନକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ ହିବ୍ରୋନକୁ ଆସି ଜିହୁଦା ବଂଶ ଉପରେ ରାଜା ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 4 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରେଖବ ଓ ବାନା ଖୁଣି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଓ ପାଦକୁ ଛେଦନ କରି ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଏହା ଦେଖି ଭୟ କରିବେ ଓ ଏହିପରି ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିବେ। ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ନେତୃତ୍ୱବିହୀନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଯୋଜନା କିପରି ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋମତ ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧିତ ହୋଇନଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଦେଇ ବା ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ପାରେ ଓ ସେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଖବ ଓ ବାନା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ଭୋଗ କଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହାର ବିପରୀତ ଘଟିଲା।
ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଜଣେ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ରେଖବ ଓ ବାନାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ତହିଁରେ ଖୁସି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାହା ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ଏପରି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଉଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେଉ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେପରି କରିନଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। କିମ୍ବା ସେ ସେହି ରାଜପଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ମାତ୍ର ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ କି କୌଣସି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚାଳନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭୁଲ କରିବସୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିପାରୁନା। ଫଳତଃ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିବସୁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦିଓ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଅତି ଅନୁତାପ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଛି। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କିଛି ସଫଳ କରିବେ, ଏହା ସେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ପାରେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଆମମାନେ ଆଶା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତହିଁରେ ସ୍ଥିର ରହୁ ଓ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ, ଯାହାଙ୍କର ବାହୁଛା ତଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ତଥା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବସବାସ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତହିଁର 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶ ହିବ୍ରୋଣକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅସ୍ଥି ଓ ତୁମ୍ଭର ମାଂସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ଏକାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଅସ୍ଥି ଓ ତୁମ୍ଭର ମାଂସ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବଂଶଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ। ତାଛଡ଼ା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି 7 ବର୍ଷର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବାର ସମୟର ପ୍ରତିଛବି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ।
ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 5 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏକ ଶାସକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋରମତ ଶାସକ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତଥାପି ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ସେ ଜିହୁଦା ବଂଶ ଉପରେ ହିବ୍ରୋନରେ 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ ରାଜତ୍ୱ କଲେ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଜେରୁସାଲେମରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 40 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଧରି ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। 5 ପର୍ବର 6 ଓ 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଠାରେ କେତେକ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହୀନ ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ସାମରିକ ନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଦଳର ନେତା ଓ ଜଣେ ରାଜା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଓନ ତାହାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ଏହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ମରଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବେ ବା ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସେହି ନଗରର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ କିଦ୍ରୋଣ ଉପତ୍ୟକାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଓ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ସିଓନ ପର୍ବତର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ସିଓନ ପର୍ବତର ତଳକୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାଉଦ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗର ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତରେ ସେ ସିଓନ ପର୍ବତ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜେରୁସାଲେମ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଗର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେହି ନଗର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ନଗରରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏକ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ତାହା ଏହି ଜାଗତିକ ଜେରୁସାଲେମ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ନଗର ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଦାଉଦ ସେହି ସିଓନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ହସ୍ତଗତ କଲେ। ସେ ସେହି ସିଓନ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନକୁ ହସ୍ତଗତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନଗରକୁ ନୁହେଁ। ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଜିବୁସୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେହି ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲେ। ଜିବୁସୀୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା କରି ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦାଉଦ ସେହିଦିନ କହିଲେ, ଯେ କେହି ଜିବୁସୀୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରେ, ସେ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀକି ଯାଇ ଦାଉଦ ପ୍ରାଣର ଘୃଣିତ ସେହି ଛୋଟା ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁ। ଏତୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଓ ଛୋଟାମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଅନେକ ବାଇବଲ ସମାଲୋଚକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଜିବୁସୀୟମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୂପର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହା ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଆଉ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ସେହି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ରେ ବାସ କରି ତାହାର ନାମ ଦାଉଦ ନଗର ରଖିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ମିଲ୍ଲୋଠାରୁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୃହାଦି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦାଉଦ ପ୍ରଥମେ ସିଓନ ପର୍ବତକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ତାହାକୁ ନିଜର ଗଡ଼ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲେ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ସହାୟ ହେବାରୁ ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ମହାନ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ସୋରର ରାଜା ହିରମ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ବଢ଼େଇ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜପଦରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଉନ୍ନତ କଲେ ଏହା ସେ ବୁଝିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ମହାନ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଏପରିକି ସୋରର ରାଜା ହିରମ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କିପରି ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଦାଉଦଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଜୀବନ, ସମର୍ପିତର ଜୀବନ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଲାଗି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ଭ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତେଣୁ ଆସ, ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମମାନେ ଏହି କଥା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ପଳାତକ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ରାଜା ଭାବରେ ରାଜତ୍ୱ ଭାର ବହନ କରିଥିବାର ଦେଖୁ। ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଜ୍ଞାବହତା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କର ନମ୍ରତାର ଜୀବନ, ଆଜ୍ଞାବହତା ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଆସିଛି। ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଜାଣି ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় বন্ধু, আশা করু আপনার আম পথ প্রদর্শিকা কার্যক্রম নিশ্চয় ভাল লাগিথিব। যদি ভাল লাগিছি তাহলে আমকু 044490812996 নম্বর রে নিশ্চয় গোটিয়ে মিসড কল দেবে। আপনক মিসড কল আম নিমন্তে অতি বহুমূল্য। মু আনন্দর সহ জনাউছি যে প্রত্যেক মিসড কল দাতাঙ্ক মধ্যরু সপ্তাহ শেষরে যে অধিক মিসড কল দেইথিবে তাঙ্কু মনোনীত করাଯିବ ଓ পুরস্কৃত করাଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ରୋହିତ ପାଣି ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।